وحوائج جمعيتنا وحدة العلماء ولتيسير أمورنا التي صلاحنا في الدين والدنيا والآخرة ولتيسير زيارتنا مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة وزيارتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولشفاء مرضانا ولدفع البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن والأسقام والأمراض والزلازل والبركان لنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لملك رضوان سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي انت القدر ودعوا فرج الكرم والحوائج والمنال والبركه والخواتم والتسكر والامور الكريم وعلى اله وصحبه في كل نعمه ونعمه الى قلوبنا. وقال موسى ان تكون ربي قبل لا يؤمن بيوم الإسلام وقال موسى إن كل ربي يترككم من كل قبل لا يؤمن بيوم الإسلام وقال موسى إن كل ربي يترككم من كل اللهم ربنا يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا شر يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا مغفور ولا يقوم عليه هلاك المتمم أنت تنكرنا في مهد ومحرم المقربين عيدا عليه وفضل يا عين الصاد اكفنا هما إذا ولد مسلم واسلم عاجلا بالقناة في اليوم الوداع اللهم تنسم لهم اللهم فرج جمعهم اللهم اجلدهم وانصادم إليهم اللهم أخرجهم عن دائم وسنة الإيمان وكل من على قلوبهم اللهم ارزقهم كل مزق مزق ولأداء اللهم انتصر لنا انتصارك لأحباب الأعداء اللهم انتصر لنا انتصارك لأحباب الأعداء اللهم انتصر لنا انتصارك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا حامد ثم الأمر والجار سبحانه حامين عين سين قاف حماية وخطوة مقنا سر أسواء ولدت اللهم قنا شر أسواء ولدت اللهم قنا أمر وجواب الأمر يا هو يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إله يا من بفضله بفضله الذي نسألك الأجل إلهي نسأل الجبل يا من أجاب دعوة زكريا اقضي حاجاتنا يا الله يا من قدر يا من أجاب يا من مساعدك وقلنا قلوبنا مساعدك وقلنا قلوبنا مساعدك وقلنا قلوب الناس يا من نصر سيدنا إبراهيم يا زائد الخلق سيدنا وأولادنا كلامنا المنافع يا من جبنا وأولادنا كلامنا المنافع ويا من جبنا وأولادنا كلامنا المنافع يا من نصر سيدنا إبراهيم اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين اللهم انصرنا على أعداء نهضة العلماء اللهم انصرنا على من ظلمنا وحسنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك كافة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعداء نهضة العلماء يا من نصر على من ظلمنا وحسدنا يا من نصرنا ويا من انصر يا من وانصر إخوان المسلمين في فلسطين وانصر من نصر الدين واهلك من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين يا من نصر سيدنا إبراهيم اللهم انصرنا على أعداء الدين اللهم انصرنا على أعداء العلماء اللهم انصرنا على من ظلمنا وحسدنا يا من يا اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وانصر من نصر الدين وأهل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك المشركين
Ya man qabla Sayyidina Yusuf ala Sayyidina Ya'qub, Ya man qabla Yusuf ala Sayyidina Ya'qub, Rudda ya Allah wa hawilha ila asin ahwal. Ya man kashafa dhurra Sayyidina Ayyub, Allah makshif anna ma yaduruna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wal asqa wal amrad wal zalazil wal furqan wal sujud wal hadisat. Ya man kashafa dhurra Sayyidina Ayyub, Allah makshif anna ma yaduruna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wal asqa wal amrad wal zalazil wal furqan wal sujud wal hadisat. Ya man kashafa dhurra Sayyidina Ayyub, Allah makshif anna ma yaduruna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wal asqa wal sujud wal hadisat. Ya man ajaba da'wat Zakaria, iqdi hajatina ya Allah. Yassir lana umurana fi aslahina fid din wad dunya wal akhirah. Waqdi hawaijana waqdi duyunana washfi mardana. Allahumma rabban nas wa rabbana isfina mardana shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya man ajaba da'wat Zakaria, iqdi hajatina ya Allah. Allahumma yassir lana umurana fi aslahina fid din wad dunya wal akhirah, wa mansur ziyarata Makkah wal Madinah li adana hajj wal umrah wa ziyarata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqdi hawaijana waqdi duyunana washfi mardana. Allahumma rabban nas wa mursalin anta syafi ishfi mardana ya Allah, shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya man ajaba Zakaria, iqdi hajatina ya Allah. Wa hawaij jamiyatina nahdlatul ulama. Allahumma yassir lana umurana fi aslahina fid din wad dunya wal akhirah. Yassir ziyarata Makkah wal Madinah li adana hajj wal umrah wa ziyarata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washfi mardana. Allahumma rabban nas wa ismi mardana shifaan ajli fala yughadiru saqaman wala alama. Waqdi hawaijana wa waqdi duyunana ya Allah. Ya man qabla tasbiha Sayyidina Yunus akhrijna min al-jahli wal bukhli wal jubn. Ya man qabla tasbiha Sayyidina Yunus akhrijna min al-jahli wal bukhli wal jubn. Ya man qabla tasbiha Sayyidina Yunus akhrijna min al-jahli wal bukhli wal jubn wal ahzan. Bismillah ya Allah, bi akhlas abiyadika awan mustajabah. Berdoa dengan Allah SWT berkuasa sambil berdoa anu SWT sambil berdoa wa anta taquluna bi da'awnaka wa bi salnaka al-islama wa takra la ilaha illallah inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah la ilaha illallah in qata'at amaluna wa izzatuna illa minka wa rafika in abdu akfur alhamdulillah ta'ala minna wa ya Allah jiddi sirr ketika ya Allah hadal adil majal wa ya wahidu ya aliyu ya halim ya wahidu ya aliyu ya halim. Salamun alaikum warahmatullahi rahim. Salamun ala Musa wa salamun ala Ilyas. Salamun ya hatta matla'il fajr. Isnadul khawmi alladhi huwa fa'asbahu la yughadiru dzalika nadri qawmal muslimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma maqaya wasi'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma maqaya wasi'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma maqaya wasi'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma maqaya wasi'al karomi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah. Shalawat an-nabi al-makru'ah wa bil adhkar allati dzakarna fi hadhihi al-lailah wa bi asraril Fatihah. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin para alim ulama khusus Romoyai Haji Nasrullah Afandi, Haji Suratul Najah, Haji Kasui Saiban, Ahwal Nuri Inafi, dan para kiai kiai yang hadir berkesadat dalam kesepakatan istimewa tersebut. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Rasulullah malam hari ini ada kegiatan yang istimewa di samping pembacaan sholawat Nariyah 4444 kali, dilanjutkan pembacaan Yasin, Istighosah, dan Hizib Naswar. Malam hari ini istimewa karena NU hari ini di media sosial sedang sangat menjadi trending, lagi-lagi karena apa yang menjadi kebijakan pemerintah kemudian diterima oleh PBNU dan kurang bisa difahami oleh masyarakat, terutama terkait terbitnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang memberikan legalitas organisasi masyarakat seperti NU Muhammadiyah untuk mengelola atau diberi izin konsesi tambang. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Romo Yai Nasrullah Afandi. Beliau adalah Wakil Katib Syuriah PBNU Jawa Tengah 2018-2023. Beliau juga Dr. Maqasidus Syariah, jadi sangat relevan. Alumni dari Universitas Al-Qurawiyyin Maroko. Juga sekarang beliau diberi amanah salah satu ketua pimpinan pusat perguru, salah satu Bana Nahdlatul Ulama tentang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Malam hari ini beliau akan ngaji membahas Wakil Ketua Kerukunan MUI Pusat, Komisi Kerukunan MUI Pusat. Beliau akan membahas tentang Maqasidus Syariah dan Hifdzul Bi'ah di era modern. Wabil khusus kita akan mendengarkan tentang dunia pertambangan, di mana dunia ini jauh dari pikiran kita yang sangat tradisional. Bahkan olok-olok di medsos, NU itu sudah ada logo tambangnya. Tinggal bagaimana merawat jagat, Maqasidus Syariahnya gimana. Beliau yang akan membahas dari aspek Maqasidus Syariahnya. Izin Pak Yai, jadi teman-teman LBM, ada Labisdam, ada LTN, ada lembaga perekonomian,
insya Allah nanti jika diperkenankan juga sudah membuat sedikit coretan dan akan sedikit menyampaikan tentang pemikiran-pemikiran dari teman-teman di Bandung maupun di lembaga-lembaga di PCNU Penawalan. Tidak panjang lebar, kami persilahkan Romo Yai Nasrul Fandi untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Dumateng panjenenganipun kawula sunnahaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-syari'ata al-islamiyyata rahmatan lil 'alamin وأصلح بها كل المخلوقات بمقاصدها وأسرارها الكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما wonten ngersane para alim, para masyayikh, para asatidz, para intelektual, para dosen, para doktor, para wajah-wajah orang-orang berilmu semua. Makanya karena wajah orang berilmu, saya tidak pede sebelum Kiai Isrof duduknya di samping saya, sujud saya, apalagi Kiai Isrofnya duduknya di pinggir. Ini namanya tidak adil. Pokoknya baru kayak Kiai itu. Khususipun ingkang kula mulyake guru kawula Romo Kiai Haji Profesor Dr. Israqun Najah. Amin. Dereng selesai kok amin. Kulo dereng ndongaake. Atollahu baqa fi sihhatin wa afiat. Amin. Ora sabar ya ngomong donga. Beliau beberapa bulan yang lalu ya, sama istrinya sempat ke rumah saya, jadi saya nyaur utang istilahnya. Tapi saya sebenarnya dulu cerita dulu. Saya tadi azan maghrib itu nembe sampai Malang, terus hotel karena cara pinjam ke Fakultas Syariah UI. Jadi dia sempat istirahat, mau alon-alon mawon nggih. Kulo niku waktu zaman kulo jomblo, Kiai istriku berminat sekali, antusias sekali saya untuk dijodohkan dengan mahasiswi beliau. Kisah nyata, saksinya sama istri beliau. Ya waktu itu saya masih ganteng jauh dengan beliau. Waktu saya muda dengan beliau, insya Allah gantengan beliau sedikit. Tapi Allah tidak menjodohkan ya Kiai. Malah saya dapatnya orang Jepara. Juga saya hormati Rois Suriah, para jajaran Suriah, para ustazah, para ibu nyai, para mbak fatayat, dan sedaya ingkang hadir. Alhamdulillah, kula saged sowan teng panjenengan sedaya. Kula sampun matur jenengan dari sempat istirahat dari roti capek. Kemarin malam nggak ada rutingan kula Jepara ini. Besok saya setengah 2 majlisan. Waktu subuh sampun OTW dari Jepara Malang.
Tadi sudah dikatakan oleh pembawa acara bahwa bid'ah dalam perspektif maqasid syariah. Kalau besok saya di Fakultas Syariah dimintanya salam lintas agama perspektif maqasid syariah. Yang kenalan ya, pulau aslinya Jawa Barat, tapi saya 8 tahun di Jawa Timur. Tapi makanya waktu itu Kiai Isra berminat menjodohkan saya dengan orang Jawa Timur, saya ke Jawa Barat walaupun istrinya Jawa Tengah. Tapi saya lama di Jawa Timur. Di Lirboyo 8 tahun, di Pare setengah tahun khusus bahasa Inggris. Begini, konteksnya bagaimana menjaga kelestarian alam lingkungan perspektif maqasid. Saya amati hingga di beberapa jurnal, hingga di beberapa majalah, ini saatnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Saatnya daruriyatul khams itu ditambah menjadi satu, menjadi daruriyatus sittah. Ya lucu. Bagi saya itu lucu. Karena Dzurriyatul Khams mulai dari era zamannya Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi sebagai era ulama-ulama modern, Syekh Tahir bin Ashur, Hilal Fasi, sampai sekarang guru besar saya Syekh Ahmad Rizuni, akar maqasid saya terkenal sekarang kan Syekh Ahmad Rizuni sama Jasir Auda. Jadi justru judul disertasi saya itu yang ngasih itu Syekh Ahmad Rizuni. Dia kan aslinya orang Maroko tapi domisili di Qatar. Akar maqasid syariah terbuka saat ini sama Profesor Dr. Jasir Auda. Itu dua orang itu yang banyak memberi pengaruh terhadap disertasi dokter saya. Tadi juga saya WA baru, kalau nggak percaya saya putar itu ada suaranya Syekh Ahmad Rizuni pakai voice recorder. Jadi sekali lagi saya tegaskan, banyak sekali peneliti-peneliti modern saatnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini Dzurriyatul Khams itu dirubah menjadi Dzurriyatus Sittah. Apa itu? Hifdzul bid'ah. Itu namanya orang tidak memahami substansi maqasidus syariah. Kunci masuknya adalah bedakan antara Dzurriyatul Khams dengan dzurriyah hajiyah aslinya. Hifdzul bi'ah, menjaga kelestarian alam lingkungan, itu juz'un min dzurriyah, tetapi tidak bisa dikategorikan Dzurriyatul Khams. Karena Dzurriyatul Khams itu sudah harga mati yang tidak bisa diotak-atik. Ini kunci masuknya. Mereka tidak bisa memahami substansi ataupun esensi daripada Dzurriyatul Khams dengan dzurriyah yang maratibu dzurriyah hajiyah dan akhirnya mereka berobsesi bahwa kalau ditambahkan satu dzurriyatul bi'ah itu akan memberi solusi berbagai kehidupan masyarakat modern. Sama sekali itu salah fatal. Sekali lagi saya tegaskan, melindungi alam, lingkungan, kelestarian alam lain sebagainya itu adalah amrun daruri, tapi tidak bisa ujung-ujung ditambahkan menjadi dzurriyatus sittah. Perkara 6 yang dzururi. Nanti kalau ada hifdzul bi'ah bagian daripada juz'un min dzurriyatil khams akan menjadi dzurriyatus sittah. Nanti akan kenapa tidak ada dzurriyah hifdzul akhlak? Bukankah menjaga kerusakan akhlak itu jauh lebih dzururi daripada hifdzul bi'ah? Nanti akan lagi timbul lagi, kenapa tidak ada hifdzul tijarah online? Karena zaman dulu belum ada tijarah online. Yang terpenting itu adalah bagaimana tatbiq implementasi Dzurriyatul Khams
fi mujtama'inal hadir. Kita lihat begini. Memang judulnya kita mulai dari awal. Ada namanya. Kenapa tadi saya katakan kalau ada orang ingin mengusulkan ada hifdzul bi'ah juz'un daripada Dhurriyyatul Khams, maka nanti akan ada orang mengusulkan hifdzul akhlaq juz'un min Dhurriyyatul Khams. Tambah jadinya Dhurriyyat Sab'ah. Bisa nanti Dhurriyyatul Asra, bisa Dhurriyyatul Isrin jadinya. Kayak itu. Kita katakan seperti sekarang, hifdzul dari pergaulan bebas, terus hifdzul dari nanti hifdzul korupsi dan seterusnya. 5 hal itu sudah menjawab semua kebutuhan zaman mundu dari Adam sampai ila yaumil qiyamah. Kok berani saya ngomong gitu? Mungkin saya berani. Kenapa tidak ada hifdzul akhlak? Bukankah akhlak itu jauh lebih penting daripada hifdzul mal? Kita katakan kalau akhlaknya rusak untuk apa? Harta berlimpah. Ngeten. Makanya tadi saya sudah matur di sini kan, tatbik implementasi itu yang terpenting. Kenapa kalau cuma di situ ada bahasanya hifdzuddin, kita ambil contoh menjaga agama. Apa hifdzuddin itu cukup? Saya bilang orang Islam, kalau ada orang mau suruh maksa kita murtad, kita ngamuk, bukan begitu. Tasawwurul maqasid, gambaran maqasid syariat hifdzuddin itu luas. Setelah syahadat, rukun iman, rukun Islam, lanjutnya akidah salimah, akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Termasuk juz'un daripada hifdzuddin melindungi diri kita dari ajaran Wahabi, itu implementasi daripada hifdzuddin. Melindungi kita, anak diri cucu kita daripada Islam radikal, itu juz'un daripada hifdzuddin. Cukupkah yang berkaitan dengan sholat? Tidak. Hifdzuddin juga mengarahkan kita untuk melindungi akhlak-akhlak kita, melindungi akhlak generasi bangsa. Itu makanya kenapa tidak ada hifdzul akhlak. Akhlakul karimah juz'un min tatbiq hifdz. Akhlakul karimah itu bagian daripada implementasi penerapan menjaga agama. Itu contoh paling sederhana. Anda di sana. Atau juga kenapa? Adanya cuma hifdzul mal. Kenapa tidak ada hifdzul tijarah? Apakah hifdzul mal menjaga harta cukup melindungi harta kita biar tidak dicolong maling, biar tidak dirampok maling? Bukan. Hifdzul mal itu menjaga harta kita jangan bercampur dengan harta haram. Hifdzul mal itu bagaimana kita menjaga jangan sampai memperoleh rezeki dengan cara haram. Hifdzul mal itu termasuk juga bagaimana menjaga harta kita jangan sampai dibelanjakan untuk kemaksiatan. Motor. Kayak sebenarnya. Kalau mau judulnya ini ya nanti hifdzul tijarah, apalagi tijarah online kan gitu. Ini masih dulu lagi mengkritisi gemes dengan para penulis-penulis di majalah ini yang mengatakan harus ada tambahan-tambahan. Ini sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan sekitar 5 tahun yang lalu di UIN Cirebon di depan mahasiswa. Ada yun beragam. Ini termasuk daripada itu tadi. Lantas bagaimana dengan hifdzul bi'ah? Ini masuknya kemana? Kalau saya gampang, nanti ada hifdzul toks, menjaga cuaca. Lingkungan dengan cuaca masih daruri mana? Daruri cuaca. Kalau cuaca polusi semua orang bisa TBC. Kalau lingkungan
Itu nanti dalam konteksnya secara umum memang tata ruang lingkungan, tapi dalam konsepnya itu berarti semacam tahsin ya, naik sedikit nanti dalam tata kelola. Itu nanti maksudnya adalah hajiyah. Memang juga nanti dalam tata kelola lingkungan bisa yang ada jatuhnya adalah huriyah. Seperti apa? Laut yang mengalami abrasi, untuk dicor dan lain sebagainya, itu namanya sudah dalam tahap huriyah. Karena sudah banyak petani-petani penduduk yang sawahnya hilang dimakan oleh laut. Nah itu bakal upaya hifdzul mal penduduk. Justru hifdzul mal sekaligus hifdzul baya. Nanti saya jelaskan. Segitu aja kayaknya. Itu baru mengkritisi tadi. Para penulis-penulis majalah dan jurnal yang terus ngotot untuk mengatakan ada tururiyah apa? Tururiyah sitah katanya Kiai. Nah, gitu. Seperti hifdzul mal, kita kembali hifdzul mal ini nanti masuk. Hifdzul mal itu juga terbagi lagi. Ada hifdzul mal fima yahussul fard, perseorangan, ada hifdzul mal lidaulah. Harta perseorangan milik kita pribadi, ada lagi harta kekayaan negara ataupun harta kekayaan fasilitas umum. Gunung, laut itu adalah aset negara. Kita berkewajiban untuk menjaga. Sedangkan sepeda motor kita, rumah kita itu adalah milik kita secara perseorangan. Kalau kayak laut, wah itu kan milik pemerintah. Ya udah kita rusak saja, boleh nggak? Ya nggak boleh. Jadi ada, makanya dalam konteks hifdzul mal lebih jauh lagi nanti, makanya nanti al-maqasid itu akan terbagi jadi fima yakhussul fard, fima yakhussul usra, fima yakhussul mujtama, fima yakhussul ummah. Terus yang tertinggi fima yakhussul insan, yaitu yang berdasarkan kemanusiaan lintas agama. Yang ujung tinggi adalah kemanusiaan. Nah, niku jawaban saya. Untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman peneliti, ini ada live streaming nggak apa-apa, yang selalu ngotot mengatakan bahwa hifdzul bi'ah itu dijadikan dururiyatus sittah, bagian daripada. Bedanya melindungi lingkungan itu dzururiyah, tapi bukan dzururiyatul khams. Kita makan dan minum itu dzururiyah, dzururi. Tapi bukan dzururiyatul khams. Kita baca kebutuhan. Kalau kita nggak makan, kita jadi lemes. Yang dimaksud dzururiyatul khams itu adalah implementasinya, yakni menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga urutan itu gitu. Tapi mayoritas ulama dalam disertasi doktor saya yang saya mempersatukan itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa di atas menjaga agama. Karena itu, nah itu sudah pernah saya sampaikan, dimuat itu di majalah Aula bulan apa ya? Bulan Maret kan, yang cinta tanah air, perspektif maqasid syariah, itu majalah Aula itu Jawa Timur. Itu sebenarnya materi saya waktu kuliah umum di Sulawesi. Terus karena dimuat sama itu membahas tentang itu. Kenapa saya mendahulukan hifdzun nafas di atas hifdzud din? Karena Mbah Hasyim Asy'ari sendiri mendahulukan hifdzun nafas daripada hifdzud din, daripada hifdzul akal. Lebih jelas baca itu majalah Aula ini sebulan apa lali Maret tetap. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi apa kita ini jangan secara literal ini dzururiyah udah dicampur adukan antara dzururiyatul khams dengan dzururiyah. Kalau ini adalah apa dzururiyah, hajiyah, tahsiniyah, ini urutannya. Kalau dzururiyah, kalau ini wajib tidak boleh tidak, kalau mati kalau tidak dilakukan. Hajiyah kebutuhan kita ini semua hajiyah butuh mobil, tapi kalau tidak punya mobil kita tidak mati. Ada tahsiniyah itu apa ya? Butuh rumah perindah, dipercantik dan seterusnya.
Kalau istri lebih dari satu itu maksudnya apa dia? Masalah. Mafsadatul kubro. Yes, kembali. Oke. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, saya ambil studi kasus. Makanya saya katakan ini contoh paling sederhana. Ini hifdzul. Jadi lingkungan itu terbagi, tadi saya jelaskan. Laut milik pemerintah, tapi kita berkewajiban untuk menjaga. Gunung milik pemerintah, hutan milik pemerintah. Makanya saya dalam kesempatan ini dalam konteksnya hifdzul, ini termasuk keresahan saya. Haram hukumnya mendirikan perusahaan-perusahaan atau industri di tengah pemukiman penduduk. Ini yang jenengan aslinya Jepara kan betulan. Nah, saya ambil kasus Kecamatan Mayong. Siapa yang tidak kenal Kecamatan Mayong Jepara? Di situ RA Kartini wanita hebat dilahirkan. Tidak jauh dari situ tetangga desa itu ada Mbah Tasmin. Mbah Tasmin itu siapa? Kakeknya Kiai Soleh Darat Semarang, ulama besar. Kiai Soleh Darat bin Umar bin Tasmin itu kakeknya, kuburannya ada di situ. Kecamatan Mayong itu pula di Jepara pondok-pondok pesantren besar, pondok-pondok pesantren tua ada di situ. Termasuk salah satu pesantren tertua di Indonesia, pesantren Balai Kambang Jepara yang usianya 144 tahun itu ada di situ. Pondoknya terbiasa. Tapi apa sekarang yang terjadi? Terjadi mafsadatul kubur. Gara-gara pabrik-pabrik raksasa dari Tangerang, dari Jakarta, sekarang dengan karyawan ratusan ribu, pemiliknya orang Korea, ini menimbulkan kemafsadahan yang luar biasa. Saya katakan haram. Kok haram? Bukankah pabrik itu ada masalahnya dengan pabrik menghidupkan rotasi perekonomian ekonomi, mempekerjakan puluhan ribu karyawan, membuka warung-warung masyarakat, rumah-rumah kos persewaan, itu ada masalah. Tapi maslahatannya hanya maslahatul hifdzul mal, maslahatul madiyah. Sedangkan saya berani berpendapat bahwa maslahatul hifdzul mal itu masalah yang paling terendah daripada dzururiyatul khams. Masalah menjaga harta itu paling terendah. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa haram? Karena bersamaan dengan adanya pabrik-pabrik raksasa itu milik Korea itu rata-rata yang semula dari Jakarta, karena di Jakarta UMR-nya tinggi pada pindah ke Jepara. Parahnya lagi di tengah-tengah pemukiman dan itu daerah yang tadi saya sebutkan Mayong itu kota bersejarah, kiai-kiai besar Jepara ya bahkan keturunan dari situ kan. Suasana sekali lagi saya ulangi, adanya pabrik di tengah lingkungan itu menghasilkan ada sebuah masalah apa? Hifdzul mal, roda ekonomi. Tetapi ada mafsadah yang muhaqqaq, nyata-nyata terjadi. Desa yang semula santun di situ puluhan pondok-pondok hafal Quran, pondok-pondok besar, sekarang sudah berubah total. Pergaulan bebas, sering digerebek oleh anak-anak Ansor, orang pada zina di kos-kosan. Ayo, kira-kira besar mana masalahnya dengan peluang kerja dengan kerusakan yang besar? Bulan Ramadan kemarin viral videonya, bos Korea sudah kakek-kakek bulan Ramadan puasa, pesta minuman keras dengan gadis-gadis pribumi yang pakai kerudung. Bulan Ramadan. Inilah makanya dalam Maqasidus Syariah kata Imam Al-Amadi dalam kitabnya Al-Ahkam fi Usul,
al-ihkam fi fusul. Dalam konteks maqasid syariah makanya ada at-tarjih. Yang kita ada ditarjih. Ini yang terpenting. Pabrik di tengah lingkungan masyarakat, oh memang ada masyarakat. Tapi dalam waktu yang bersamaan kemudian ada apa? Mafsadah yang lebih besar. Ada haram. Itu baru dalam konteks akhlak, belum dalam bagaimana kesewenang-wenangan marketing mereka. Karyawan itu tidak menerima orang yang pendidikannya tinggi, khusus menerima yang karyawan lulusan SMP paling tinggi SLTA. Ayo, ini menabrak hifdzul akal. Jadi orang dibodohkan semua. Justru yang datang dengan ijazah S1 ditolak. Jadi sekarang yang terjadi di Jepara itu adalah puluhan ribu anak-anak muda putus sekolah karena tergiur kerja di pabrik Korea. Ini bertentangan dengan maksud hifdzul akal. Intelektualitas dibekukan. Itu sama yang terjadi kayak Islam waktu zaman era kejayaan Jepara, mebel Jepara. Zaman kejayaan mebel Jepara, anak-anak muda putus sekolah semua, cuma SMP, cuma SLK karena nyari duit gampang. Begitu mebel Jepara ambruk, mereka kolek, nyari pekerjaan susah karena dengan SDM ijazah terbatas, mau lanjut sekolah usia sudah tidak memungkinkan. Itu mereka jadi karyawan pabrik Korea itu sudah ditandatangan. Nanti kalau umur sudah 33 itu harus siap dirumahkan. Inilah bom waktu. Saya sering mengatakan dengan para DPR apa di sana Pak Bupati. Ini loh bom waktu. Bukan hanya orang Jepara. Karyawannya dari Padi, dari Rembang, dari Blora, dari Demak. Saya ketemu kalau toko-toko dengan yang dari luar Jepara, ini loh bom waktu. Puluhan anak-anak bangsa dibekukan keilmuannya dengan iming-iming kerja secara, tapi nanti sudah di atas kertas ketika umur itu 33 itu akan dirubahkan karena sudah dianggap tidak produktif. Ini yang melandasi saya mengatakan bahwa haramun. Dan itu fi riayatil bayah, jadi melindungi lingkungan. Kita betul. Perlu ini untuk otak nih ke istilah perlu bawa ke atas. Istilah oke, istilah. Jadi tadi sebagai pengantar diskusi aja saya buat diskusi jangan lama-lama. Jadi bahwasanya itu bukan hanya pabrik, bukan hanya pesantren, termasuk orang yang nyata-nyata bikin pabrik di samping sekolahan, itu juga termasuk masuk kategori semacam itu. Banyak sekolah-sekolah menjadi tidak produktif, bahkan kalau di Jakarta di mana Jawa Barat itu banyak pondok itu bisa bangkrut, itu diakibatkan karena di sampingnya ya kita di pondok balik apa ke Israel, padahal selisih 3 desa, ya merasa terganggunya karena kalau pagi walaupun kita di dalam karena jalur luar itu masuk padat itu melebihi Jakarta puluhan ribu sepeda motor kalau pagi macet total, jadi lewatnya jalur-jalur kampung. Jadi rumah saya yang di kampung itu depan pondok itu kalau pagi jam 6 pagi ratusan itu terasa imbas. Justru nggak usah ada yang dirasakan. Ya, saya kira cukup sebentar tahun ya, jadi silahkan. Oh, masalah. Ya sama. Kayak illegal logging, penebangan hutan secara liar atau tambang secara liar. Nah ini yang
yang dalam dimaksud ini kan dalam konteksnya adalah liar. Kalau tambang yang secara legal, kalau penebangan pohon yang secara legal, maka tentu itu tidak menabrak rambu-rambu maqasidus syariah. Gitu betul. Kita harus ingat, makanya kalau pernah saya membedah pemikiran maqasid bahwa apa asbullah. Ini landasannya mungkin orang NU yang pengen punya duit banyak. Kalau bawa kan memang kiai kaya raya. Orang tua saya ngaji sama bawa itu 6 tahun. Makanya kalau di buku tambak beras menelisik sejarah, memetik uswa itu masih alhamdulillah ada beberapa nama orang tua saya disebut Kiai Afandi dengan Gus Dur, Kiai Afandi dengan Bawah dan seterusnya. Kalau masuk di Google masih ada Kiai Afandi Abdul Muhyin Gus Dur dan seterusnya. Nah, saya sering kalau saya bilang katakan bahwa Wahab itu justru masih ingat, bukankah sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri ada yang dinamakan Nahdlatul Tijjar. Salah satu faktor yang melatar belakangi pemikiran bahwa waktu itu adalah bagaimana kemapanan biar jadi orang itu punya kemapanan ekonomi. Sedikit bergeser ke bawah. Wahab itu kan modal utamanya juga intelektualitas. Prinsip perjuangan pertama itu adalah intelektualitas dan kemudian kemapanan ekonomi. Apa landasannya? Ketika Bawah baru pertama kali merintis yang dirintis apa adalah forum diskusi taswirul afkar. Ini menandakan apa? Bahwa intelektualitas itu adalah hifdzul akal. Menurut Bawah itu hal yang utama. Tapi Bawah juga melihat hifdzul akal, kecerdasan intelektualitas saja tidak cukup kalau tanpa dilandasi dengan hifdzul mal, kemapanan ekonomi. Maka Bawah ini kemudian menggagas yang dinamakan Nahdlatul Tijjar. Itu idealnya orang NU, otaknya cerdas, duitnya banyak, kayak Kiai Islam. Tapi tak tolong kalau sudah jadi orang NU otaknya cerdas, duitnya banyak, istrinya jangan Santun. Bukan jenengan, bukan. Soalnya kalau ikut Kiai, waktu di Probolinggo ada kuliah dan Unuja Universitas Nurul Jati. Kan banyak cewek-cewek, gus-gusnya kok ada bercanda lah. Monggo menawi kantor istri, waduh repot. Soalnya di daerah sana kan kalau Kiai istrinya 2 itu masih belum keramat ya. Kalau Kiai kok istrinya cuma 1 masih sudah belum mati ya Kiai. Saya kurang tahu kalau di Malang ini bagaimana. Yang jelas kalau di Jawa Barat Kiai istrinya lebih dari 1 babak belur lah pokoknya. Makanya gampang kalau ada orang Jawa Barat mau hijrah di daerah Jawa Timur yang itu indikasi pengen istrinya lebih dari 1. Itu Kiai. Kembali ke permasalahan. Artinya apa? Atas landas pijakan itu bagi saya kemapanan ekonomi. Seperti tadi katanya masalah tambang, saya sendiri terus terang belum mengikuti sejauh mana proses dinamika yang terjadi. Cuman yang baca sekilas di media. Kalau tujuannya untuk melirik ayat, untuk menjaga kemaslahatan organisasi, ya baik-baik saja. Kan mata kita sebagai suara mayoritas, penduduk mayoritas di Indonesia yang berwarga negara Indonesia itu adalah anggota Jamiah Nahdlatul Ulama, tentu hal itu adalah sah saja. Selagi hal itu memang dikelola dengan SDM yang memadai, dimanage sesuai dengan tidak bertentangan dengan institusi ataupun dalam bahasa yang sekarang kita bicarakan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip maqasidus syariah. Sudah saya katakan, sudah saya sebutkan di awal ada amwal daulah, kekayaan negara, dan di situ punya warga negara punya hak untuk turut serta menjaga dan melestarikan. Apalagi sifatnya kok mungkin perorganisasian yang mungkin jauh akan lebih efektif lagi. Saya kira begitu. Sebagai bahan diskusi kita monggo yang berkenan barangkali ada yang berkenan nanya, saya persilakan.
Monggo, kita rasakan, guys. LBM, buat kajian. Gitu. Jadi sesuai dengan tema kami dari LBM terkait apa yang telah disampaikan. Jadi terkait masalah yang membicarakan masalah jurnal tentang maqasidus syariah yang al-khams. Ini memang kami sepakat memang sudah cukup, 5 itu sudah cukup, karena di dalam Abu Muhammad bin Yusuf As-Syahir di siapa itu Abdul Hayyan Al-Andalusi itu mengatakan fayata'allaku bi anwa'il fasadi fil ardi fasadi maqasidi syariah al-khamsah. Jadi sangat berkaitan erat kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas bumi, artinya kerusakan-kerusakan lingkungan itu pasti nantinya tatbiknya, ya, implementasinya pasti akan mengarah kepada kerusakan sesuatu yang 5. Sehingga maqasidus syariah yang 5 itu memang sudah betul-betul ya sudah cukup, kenapa harus ditambah? Kalaupun ada namanya hifdzul bi'ah, itu merupakan esensi yang secara fleksibel nantinya juga akan bisa menyebabkan kerusakan sesuatu atau maqasid yang 5 tadi. Bisa jadi yang rusak 3, bisa jadi yang rusak 4, bisa jadi semuanya adalah rusak. Itu yang pertama. Jadi terkait masalah tadi, membahas masalah jurnal tadi, saya kira sepakat seperti yang disampaikan di dalam tafsir Bahrul Muhit, ya, Bahrul Muhitnya Abu Hayyan Al-Andalusi, memang sudah cukup bi'ah itu tidak perlu ditambahi 1 dengan adanya hifdzul bi'ah misalnya. Yang kedua terkait masalah sekarang yang viral di dalam polemik NU nambah, sehingga tadi dikatakan sampai simbolnya itu diganti. Itu memang ada pertanyaan yang sangat mendasar dari kita sebagai kader-kader dari NU, karena memang kami itu apakah keputusan ini memang betul-betul sudah diambil melalui prosedur yang betul-betul sudah hati-hati. Jangan-jangan ini cuma politik tingkat tinggi, sehingga kemungkinan-kemungkinannya, pertimbangan-pertimbangannya secara matang, baik dari sisi kemaslahatan dan kemafsadatan itu ternyata diabaikan. Artinya apa? Kalau ada kemaslahatan yang disampaikan oleh PBNU itu sendiri yang mengarah kepada masalah hifdzul mal tadi, masalah ekonominya NU, apakah masukan-masukan dari kader-kader NU yang sangat banyak sekali itu diabaikan? Terkait masalah banyaknya korban, terkait banyaknya korban daripada masyarakat ataupun kerusakan-kerusakan, bahkan itu banyak nyawa yang melayang. Lah terlepas daripada penambangan itu ilegal ataupun tidak ilegal, itu bahasanya cuma berbeda dari sisi perizinan, tapi efek yang ditimbulkan saya yakin efeknya sama. Jadi yang legal atau ilegal pun itu pasti akan meninggalkan jejak kerusakan yang akan sulit untuk diantisipasi di dalam beberapa kurun masa. Sehingga pertanyaan saya, apakah memang betul maslahat yang diajukan oleh PBNU itu memang betul-betul maslahat yang muhaqqaq? Jangan-jangan maslahatnya adalah mauhumah dan ini memang tidak dibicarakan secara matang oleh PBNU sendiri. Jadi saya membuat tulisan oleh-olehan, sebenarnya ada poin-poin penting, seumpama ini memang mengarah harus dikatakan boleh, itu memang harus ada poin-poin yang dipenuhi dari PBNU itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah betul ini memang sudah maslahat dan apakah betul alasan itu bisa dikatakan maslahat muhaqqaq? Ini kemauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ketua LBM Ustaz Abdul Qadir sudah buat paper lah singkat tentang kajian pertambangan di NU. Sekarang sudah
lebih canggih, sudah menguasai tambang. Ada lagi mungkin atau langsung? Terima kasih Pak semua. Namanya sudah Kulo Muhammad Nurhadi dari LBM juga. Sama-sama dari LBM. Melanjutkan dari yang tadi disampaikan sama Ustaz Abdul Qadir, sekaligus juga dari keterangan narasumber barusan tadi yang dicontohkan konteksnya yang ada di Jepara, pabrik-pabrik yang dimiliki sama asing. Nah sekarang yang ada di Indonesia atau yang akan dibahas sekarang itu kan polemik tentang tambang, bahasanya itu NO yang mengelola, dikelola oleh NO. Apakah itu memang yang miliknya negara dikelola oleh NO atau itu miliknya asing? Hanya saja NO di situ yang mengelola, yang punya asing tapi. Nah itu kira-kira nanti seperti apa perlu ditahqiq lagi. Kira-kira itu sejauh mana? Kalau memang sekiranya itu miliknya orang asing, taruh seperti Kiai tadi mencontohkan itu punyanya Korea misalkan ya. Terus kemudian NO itu cuma mengelola, pembagian hasilnya pun juga prosentasenya seperti apa? Jangan-jangan seperti yang kasusnya Freeport, malah tidak karuan nanti malah Indonesia malah tidak dapat apa-apa, terlebih lagi NO. Itu perlu dibicarakan lagi. Kira-kira seperti apa yang sudah Kiai dapatkan tentang informasi tersebut. Terima kasih. Siap. Jadi ahli tambang. Tiba-tiba jadi ahli tambang semua. Ada lagi perspektif yang lain mungkin? Oh, apa ini forum? LPR lagi. LPR bukan? Gedung Kandang tapi. Oh, Gedung Kandang. PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Topiknya adalah masalah ulama nambang. Yang tadi adalah dalam konteks lingkungan. Kalau saya ingin mempertanyakan ini dampak dari aspek NU sebagai organisasi kemasyarakatan, bahwa sebelum terjadi pengelolaan saja dampak yang dihasilkan itu sangat banyak sekali, perubahan logo, degradasi kepercayaan dari masyarakat kepada NU dan sebagainya. Kira-kira apakah meskipun melalui perizinan legal, tapi ini ada dampak yang tadi adalah kaitannya dengan lingkungan, ada juga dampak pada hidrotin. Apa? Banyak sekali masyarakat itu, khususnya yang sudah aktif di medsos, itu seakan sudah tidak lagi percaya dengan independensi keagamaan dari NU. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini sudah dipertimbangkan? Padahal Munas NU di Lampung niku sudah menyatakan bahwa eksploitasi alam itu jelas diharamkan. Lah ini kok tiba malah PBN membuat kebijakan yang itu ngarahnya ya nanti jatuhnya pada eksploitasi tambang. Meskipun izinnya legal, tapi dampaknya itu sama. Nah, sehingga niku kira-kira meskipun maslahatnya muhaqqaq, apalagi Gus Ketun sampai menyampaikan tampang-tampang kiri dan itu adalah kaitannya dengan organisasi. Bukankah kita juga punya program Koin NU yang niku di Malang Rais sangat banyak sekali. Jadi mungkin niku mohon juga dibahas ya. Terima kasih. Suara rakyat netizen sampai netizen sama itu ya. Perspektifnya sama semua ya. Terima kasih. Tapi dari 3 penanya ini, saya amati bukan dimensi makosid, tapi dimensi teknis pengelolaan tambang. Untuk yang bisa menjawabnya tentu siapa yang terlibat di dalamnya itu di luar zona saya. Karena saya tidak tahu bagaimana mekanisme dan dinamika yang terjadi di sini. Gitu. Makanya kalau tarjihul bainal masalih wal mafasid secara aman ya bisa kita berbicara secara umum. Dimana kalau memang di situ imbasnya nyata-nyata merugikan lingkungan, merugikan berbagai aspek, jatuh jauh lebih besar daripada masalah maliyah, daripada keuntungan harta, maka tentu itu adalah haram. Adapun bagaimana
dinamikanya nanti tunggu saja Munas PBNU. Bagaimana itu PBNU menyikapi tawaran itu, bagaimana teknisnya, bagaimana dinamika. Saya kira begitu. Dari 3 penanya itu semuanya sama. Iya. Jadi saya kira untuk 3 penanya itu jawabannya adalah begitu. Terima kasih. Perspektif lain mungkin, perspektif lain. Dengan analisa yang positif syar'i, perspektif kebudayaan, lingkungan, masyarakat, sosial. Ada lagi mungkin dari teman-teman Mas Bumi, lembaga perekonomian, Iya, lembaga lain atau dari Banom, dari Ansor, Ibnu, Fatayat. Gimana? Kalau harusnya selesai. Oke, Mondoy, nanti. Terima kasih. Semoga pertanyaan saya tidak keliru ya. Kalau tadi disebut sesi kerja, maslahah sebagai pendekatan itu mehwarnya, core-nya itu studi tentang ilmu tasawuf apa hikmah tasawuf. Mohon elaborasinya. Saya kira ini pertanyaan saya nggak terima. Ini penting ya, core-nya. Ini pertanyaan antar suriah. Wakil Rais. Mehwarnya, ilmuannya. Matur suwun Romo Yai. Kalau bisa jawab, cintanya ke sepuh tadi bisa jawab karena yang nanya muda-muda. Tanya merespon. Sejauh ini kadang bagi orang yang memahami belajar maqasid syariah itu kadang sering keliru antara hikmah dengan maksud. Tadi yang dilontarkan oleh Pak Kiai ini adalah ilat atau hikmah. Kita ini kan kalau dalam usul fikih pasti akan berbicara bertolaknya adalah daripada ilat tahrim. Kan biasa maksud masail kan begitu. Tetapi kalau konteksnya ini kita maksud, makanya itu yang pertama akan menjadi tolak ukur ini sejauh mana antara maksudnya dan mafasid. Itu titik perbedaannya. Makanya kadang diskusi dengan teman-teman. Kadang kita tujuannya ini diskusi makosid, tapi banyak yang larinya ke usul fikih. Ya, karena berbeda dari konsep awalnya itu sudah salah masuk itu. Bukan berarti usul fikih salah, bukan. Tapi jobnya itu sudah berbeda. Makanya kalau sering ditanya, banyak orang bertanya antara usul fikih dengan makosid syariah itu perkaranya satu atau beda. Banyak peneliti modern sekarang justru pertama kali gagasan itu dilontarkan oleh Syekh Tahir bin Ashur, yang karangan terkenalnya kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi Syekh Tahir bin Ashur ulama maqasid syariah modern. Jadi dulu pada masanya itu ada 2 orang hebat. Di Maroko punya Syekh Hilal Al-Fasi, tetangga dekatnya di ngaji guru besar di Universitas Al-Qarawiyyin. Di Tunis punya Syekh Tahir bin Ashur ngajar di Universitas As-Zaitunah. Sama hebatnya. Punya kitab juga sama judulnya, Maqasid Syariah Islamiyah. Tapi ada bedanya. Jadi bedanya itu kalau Syekh Tahir bin Ashur sampai akhir zaman, sampai akhir hayat itu istiqomah jadi seorang ulama, nulis-nulis kitab. Makanya lebih terkenal dengan keulamaan kekiaiannya Jorono Indonesia. Kalau Syekh Hilal Al-Fasi di tengah popularitasnya itu mendirikan partai politik, dan beliau pernah jadi menteri. Sampai sekarang partai politiknya masih ada di Maroko, namanya Hizbul Istiqlal. Nah itu saya kalau guyon sama teman-teman, banyak itu alumni Timur Tengah hafal Quran doktor, karena nongkrong di Senayan ilmunya kurang berkibar, karena berpikir bagaimana cara kampanye terbaik biar kembali nongkrong di Senayan. Kira-kira gambarannya Syekh Hilal Al-Fasi begitu.
Syekh Haidar Al-Fasih di tengah popularitasnya, akhirnya waktu terakhir malah terkenal sebagai politisi baru mengarang kitabnya banyak. Di Tunisia ada Syekh Fazil bin Ashur, magnum opusnya kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Apa yang saya katakan tadi yang saya maksud? Pertama kali gagasan ini orang yang mengatakan ilmu usul, ilmu maqasid syariah itu adalah ilmu tersendiri, ilmu terpisah dari usul fikih, yaitu pertama yang menggagas justru sebenarnya adalah Syekh Fazil bin Ashur. Pengen mengistilahkan sendiri bahwa ilmu mustaqilun, karena mayoritas ulama sendiri mengatakan bahwa usul fikih atau maqasid syariah juz'un min usul fikih. Tapi ini pendapat saya pribadi dimanapun saya katakan kalau saya ditanya, mal farq, apa bedanya antara ilmu usul fikih dengan ilmu maqasid syariah? Saya selalu mengatakan, saya perumpamakan ibarat dokter usul fikih itu dokter umum, maqasid syariah itu dokter spesialis. Tidak mungkin akan menjadi dokter spesialis kalau belum pernah jadi dokter umum. Karena kita tidak mungkin akan mengerti maqasid syariah kalau belum kita benar-benar paham tentang usul fikih. Nanti, makanya tadi kembali permasalahan tadi sering kita diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, judulnya pengen diskusi maqasid syariah, tapi larinya kok ke jalurnya usul fikih. Kira-kira begitu Romi. Semoga Romi menerima jawaban saya. Madrasun. Saya kira sudah cukup karena waktunya juga sudah larut malam. Akhirul kalam, saya tutup sedikit ya. Ada istilahnya kan closing statement. Jadi saya kalau memberikan motivasi kepada anak-anak muda, para mahasiswa, kebetulan di sana sendiri saya ngajarinnya usul fikih di Ma'had Ali, walaupun di sana Ma'had Ali-nya jurusannya hadis, tapi tetap ada pelajaran usul fikih. Saya yang ajar Ma'had Ali Balai Kampung Jumat. Saya bilang, kamu ini bukanlah seorang yang hebat sebagai seorang pelajar agama kalau kamu tidak mengerti usul fikih dan maqasid syariah. Karena apa? Seperti sekarang yang sedang marak terjadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kamu akan bisa mentelaah hukum itu secara letterlock dari nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas As-Sunnah tanpa mengerti usul fikih? Nah, kan apalagi untuk merespon. Nah, ini dulu yang selalu ditolak sama kiai-kiai sepuni ini. Saya kalau usul masail sudah jarang bawa kitab, sedangkan kiai itu bawa kitab karena saya pakainya maqasid syariah. Kiai-kiai yang itu ada asal malas buka kitab. Yang ingin saya terapkan ini bagaimana? Tadi banyak LPD untuk menjawab an-nawazil wal mustajaddatil fiqhiyah mu'asirah, itu tidak cukup hanya dengan menggunakan kitab-kitab turos. Saya kasih contoh. Tahun lalu pernah ada bahasul masail di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran Unisula, karena Unisula itu kedokteran yang termasuk maju, yang datang kiai-kiai seperti diundang semua. Ketua MUI Jawa Tengah diundang, Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah, para profesor diundang, Kiai Sepuh NU nya ada Mbak Anik Muhammad Nuding, jago bahasul masailnya PBNU dari Madi. Ada Kiai Najib Almarhum, ketua waktu itu masih ketua LBM bahasul masail PBNU. Oke. Dilatanya saya diutus untuk mewakili NU Jawa Tengah. Saya dipanggil Mbah Ubed, Gus anu wakili NU Jawa Tengah jenengan adil bahasul masail. Kiai-kiai bawa kitab gede-gedean. Saya saja yang tidak bawa kitab. Kiai sepuh semua saya kisah. Mbak Anik ada yang pakai Hanif Ismail oleh SNU Semarang dan lain sebagainya. Karena saya orang muda, itu fungsinya maqasid syariah. Saya diam saja baru terakhir acara sudah mau selesai, saya dikasih kesempatan dan saya memberanikan diri. Apa pertanyaannya? Bagaimana hukumnya membuat obat dari tali pusar bayi? Jadi kedokteran Unisula itu setiap kali, apalagi di sana sudah ada rumah sakit, bayi yang lahir diambil tali pusarnya itu dibuat obat. Kira-kira zaman Imam Nawawi ada nggak tali pusar bayi dibuat obat?
Ada tak betul? Zaman Imam Syafi'i ada nggak kira-kira? Saya bilang nuwun sewu para romoyan. Kalau kita bukanya kitab-kitab fikih, ya sampai kapanpun tidak akan ketemu. Zamannya Imamul Madzhab masih belum ada membuat obat dari tali pusaka. Terus maksudnya apa, Gus? Kecil, ulo aja menjawab kalimat qasidus syariah. Nah ini kiai kan ini waroma bani Adam ini berarti tidak karoma bani Adam dong. Yang ini tali besar bayi dari organ tubuh dari bayi yang diambil kok kemudian malah diolah di sedemikian rupa menjadi obat. Itu di situ masuk saja di Google, jawaban lengkapnya ada tulisan saya. Membahas saya kirimkan waktu itu tayang juga di koran Tribun terus di NU, judulnya membahas ijtihad Maqasidi di kedokteran Unisula. Itu tulisan saya itu waktu itu dirangkum dari Basul Masail. Itu menandakan apa? An-nawazil wal mustajaddatil fiqhiyah, permasalahan fikih modern yang terjadi saat ini tidak akan bisa dijawab hanya mengandalkan kitab-kitab itu contoh paling nyata. Dan alhamdulillah akhirnya para kiai menyetujui jawaban saya bahwa itu saya jawab dengan dimensi maqasidus. Saya katakan organ tubuh bayi kalau dikubur saja ini kira-kira masyarakat tidak membusuk, tapi diambil dijadikan obat fihi masalah untuk menyembuhkan orang, untuk mengobati orang, di situ masalah daripada dikuburkan sama sekali tidak memberi masyarakat apa-apa. Nah inilah fungsinya tadi saya katakan. Makanya setiap kali saya diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, para santri, saya katakan belajarlah usul fikih, lanjutkanlah maqasidus syariah. Karena dengan maqasidus syariah akan mampu menjawab al-mustajaddatul fiqhiyah al-mu'asir ataupun fenomena-fenomena fikih kontemporer. Saya jadi ingat cerita. Dulu di Cirebon itu ada kiai namanya Kiai Akhir. Lalu setiap minggu bikin pengajiannya pengajian para kiai, tapi tempatnya di Indramayu, di tempat orang tua saya. Kitabnya apa yang dibaca? Kitab Fathul Wahab, karena yang ngaji kiai semua. Kiai Akhir itu orang usul fiqih, ahli usul fiqih. Jadi kalau basul masail apa beliau tuh nggak pernah pakainya usul fikih, kaidah fikih. Kalau basul masail beliau tidak memakai bawa kitab-kitab fikih, tapi menjawab dengan usul fikih, menjawab dengan kaidah fikih. Padahal ya beliau alim banget, ngaji Fathul Wahab kosongan itu biasa dengan para. Nah itu yang saya lakukan sebagai penutup saya. Maksudnya apa? Saya biar kawan-kawan LBM ini terpancing untuk terus mempelajari usul fiqih, untuk mempelajari maqasidus syariah. Dan saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Gus terkait polemik pertambangan langsung dari DPR Pusat. Yang pertama saya terima kasih pada saya biasa panggil Mas Nasrullah yang menyiapkan waktu untuk silaturahim dengan PJ Kota Malang. Ini kebiasaan kita setiap malam Kamis awal bulan perayaan mendoakan Indonesia di dunia. Kemudian di Selasa itu setiap hari Ahad pagi itu ada kajian rutin dan yang diberi waktu untuk bicara di samping loudspeaker. Jadi menggagas tema itu loudspeaker seluruhnya karena tadi viral. Tapi saya kira sekalipun belum melalui Monas nanti ulama, tapi yang saya baca dari tulisannya Gus Nuril yang Absor adalah yang beliau terusik dengan tulisan orang yang membuli
Dia tidak lagi menempatkan diskusi sebagai sebuah hal untuk mencari atau tabayun konfirmasi terkait dengan penerimaan konsensi apa itu, tetapi sudah membuli ketua umum, membuli NU. Maka beliau bergerak untuk memberikan jawaban yang logis. Memang beliau menyebutkan bahwa persoalan Tabang ini lebih pada dominan persoalan fikih lingkungan. Maka fikih itu memang sejak awal ranahnya mukhtalaf fih, ya, diperdebatkan oleh siapapun. Jadi fikih itu tidak akan pernah satu karena masing-masing itu katanya ranah ijtihad. Saya kira ya, dalam kapasitasnya Gus Ulil itu memberikan jawaban, ya, nanti tidak akan pernah jauh-jauh dari bagaimana NU menerima Pancasila sebagai asas Tuhan. Itu juga tanpa ujian yang luar biasa waktu itu, dan tidak hanya itu, ya, intimidasi dari pemerintah. Karena struktural, ketika PBNU tidak berikan komentar atas perdebatan tentang nasab, ya oke, selesai. Ya, masing-masing kita boleh berdebat sendiri lah di internal kita gitu. Dari setuju, tetapi secara institusi kita sudah tidak kepingin, karena jangan sampai kemudian kita terjebak di dalam ini persoalan politik global. Kita yang mayoritas itu digoda dengan banyak kegiatan masalah-masalah yang kecil-kecil, sehingga konsentrasi kita untuk kemudian mensejahterakan masyarakat, baik itu spiritual apalagi dan materi, itu menjadi tergoda. Maka itu tidak akan pernah goyah. Sudah sampai Gus Ketum, kemudian Kiai Miftah, terakhir di hall Gresik itu memberikan paparan, sudah sampai ngendikan itu. Jangan-jangan ini adalah konspirasi Wahabi, gitu. Itu yang kemudian Gus Fuad, Gus Abbas, ya, bin Kiai Fuad Yasin itu marah-marah. Itu berarti kita dianggap Wahabi ya gitu ya. Sama Gus, siapa yang kelaret itu? Pak Kelaret dan itu ya. Intinya pun itu menjadi dinamika kita, ya. Makanya saya ikut salah seorang Judatul Rasul yang bilang, nahnu la na'tarifu wa la na'tarif. Saya tidak akan komentar setuju tidak setuju. Sopo ngaku putrane Kanjeng Nabi, duwe Kanjeng Nabi monggo, ngaku-ngaku ora apa-apa, tidak ngefek untuk saya. Toh kita semua juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saya kira itu yang tambahan kita, dan memang dari diskusi tadi sudah singgung tentang tasul afkar, ya, kita kembangkan terus, di samping kita meluluhkan hati, menghalus budi untuk persoalan-persoalan spiritual, kita juga mengembangkan pikiran kita. Karena itu malam ini luar biasa, LBM-nya lengkap sampai pada MBC. Saya kira untuk kesempatan datang mungkin LBM sendiri atau Laskuda atau yang lain akan menghadirkan tokoh, termasuk ada tokoh ekonomi Brawijaya yang datang nanti akan menjadi materi tambah perspektif ekonomi. Saya kira ini menjadi hal yang menarik, ya, supaya kita agak ngeh gitu di luar sana itu, oh ternyata rame-rame sehingga kita tidak akan pernah gumur. Jadi kita diciptakan untuk gumur, dan kita tidak boleh menjadi orang gumunan. Karena itu terima kasih Gus Nasrullah Afandi yang kita datang, dan beliau ini ya peraih ya Dr. Summa Cum Laude. Itu orang Indonesia nih, Summa Cum Laude di Nasrullah Maluku. Ya, itu yang luar biasa dengan Indonesia. Makanya saya tantang untuk di Malang gak berani misalnya, tiba ke Candol gitu. Jebol, itu nasibnya. Maksudnya kita di Malang kan bisa mendunia dari Malang. Yang kedua gak apa-apa. Bertani gitu. Karena yang saya di sini ada almarhum Kiai Hasim dan Kiai Said juga mikotnya menjadi PBNU dari Malang. Gus Yahya mikotnya juga dari Malang. Gus Dur juga dulu berusuhan di Malang. Karena itu Malang itu Malati. Karena itu kalau kepengen sukses dunia akhirat ya di Malang lah. Saya kira begitu tim saya, dan terima kasih atas atensinya. Kita semua sudah lapar, ya. Tidak biasakan dahaga. Mohon maaf bila yuhibbu wa yarda. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, terima kasih acara ngaji diskusi tentang Hifdzul Bid'ah berbasis fokus di syariat telah kita laksanakan bersama. Saya sama moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesimpulannya, alhamdulillah sudah ada di pikiran dan hati majelis semuanya. Bisa baca dan ini terus jadi wacana yang terbulir, mencerdaskan dan memberi nuansa baru dalam dunia kita di Nahdlatul Ulama ini. Atas nama PCNU Kota Malang, terima kasih atas kehadirannya.